Hello students, இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஹைட்ரஜனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்? இட்ஸ் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் வாட்டர். வாட்டர் இஸ் த மோஸ்ட் abundant compound which is present on earth, isn't it? ஸோ இதில் ஹைட்ரஜன் H2O ஃபார்மில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் the food we take in the form of carbohydrate or in the form of protein, it also has the hydrogen contents. Okay, now let's go to the topic, the position of hydrogen in the periodic table. So we know the periodic table, the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, isn't it? So we can simply say, can we place this hydrogen in this group 1 position because its atomic number is 1. So can we place this one? But the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. That's the modern periodic law. So அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, the properties of hydrogen is resembles with these alkali metals as well as these noble gases. hydrogen இந்த ரெண்டு குரூப் உடையும் ஒத்து போகிற மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுது. ஸோ அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு, the electronic configuration of hydrogen is 1. So this hydrogen can attain one electron or remove one electron. First, in this first case, we are getting rid of this one electron to attain noble gas configuration, and this character, அதாவது இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணுற கேரக்டர் மேட்சஸ் வித் த alkali metals. We know alkali metals readily donates their valence electron to form stable noble gas configuration. But hydrogen can also gain one electron like halogens. They also have this property. They gain one electron to form stable noble gas configuration. So இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, which are the properties which are similar to metals exhibited by the hydrogen atom. ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கும் மெட்டலுக்கும் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேமாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், the electronic configuration. The electronic configuration of hydrogen is K1. It has only one electron in the K shell. For lithium, it has 3 electron, first K shell 2 electron, and the last valence shell 1 electron. For sodium also, it has only 1 electron in the valence shell, that is K2L8M1. இங்கே மூணையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஹைட்ரஜன், லித்தியம், சோடியம் அண்ட் ஸோ ஒன் எல்லாத்துக்குமே அதனுடைய வேலன்ஸ் செல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1 எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு சிமிலாரிட்டிஸ். அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா, அட்டைனிங் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இந்த alkali metals எல்லாமே நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி அட்டன் பண்ணணும்னா, they generally lost their outer shell electron and to form noble gas configuration. அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன்ஸும் ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணி H+ அயான்ஸை என்ன செய்யும், ஃபார்ம் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ லைக் alkali metals, hydrogen also reduce this metallic ஆக்சைட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி மெட்டல் ஃபார்முக்கு அதை கொண்டு வரும். இங்கே ஆக்சைடு நேச்சரில் இருக்கிற அயன் ஆக்சைடு, தட் இஸ் Fe3+ ஸ்டேட்லேருந்து Fe நியூட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வருது. லைக் பொட்டாசியம், இட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் திஸ் B2O3 இன்டு நியூட்ரல் போரான் ஆட்டம். ஸோ இங்கே போரிக் ஆக்சைடை நியூட்ரல் போரானாக இது என்ன செய்யும், கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகே, அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னது, ஹாலஜன் ஃபார்மேஷன், ஹேலைட்ஸ் ஃபார்மேஷன். இங்கே பாருங்கள், when sodium react with chlorine, it forms sodium chloride. It's an halide. Like this alkali metal, hydrogen also combines with halogen to form hydrogen chloride. So halides இதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், லைக் alkali metals மாதிரி. ஓகே, இப்போ எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி சிமிலாக இருந்தாலும் இந்த alkali metals, they're having the ionization energy ranging from 377 to 520 kilojoule per mole. But hydrogen has the higher ionization energy, that is 1314 kilojoule per moles. So in the higher ionization energy value of hydrogen, that is 1314 kilojoule per mole, என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the energy required for losing this valence electron from hydrogen require much more energy than
alkali metals. They are having only 377 to 520 kilojoule per mole. அது மட்டும் இருந்தாலே போதும், அந்த alkali metals அந்த எனர்ஜியை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணி ஈஸியாக பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிடும். பட் ஹைட்ரஜனுக்கு மோர் எனர்ஜி தேவைப்பட்டதுனால அந்த எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி அவ்வளவு ஈஸியானது கிடையாது மற்ற ஆல்கலி மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஓகே, அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹாலஜன்ஸ் கூட இந்த ஹைட்ரஜன்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சிமிலராக இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒன் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனுடைய அட்டைன்மெண்ட். ஸோ ஹைட்ரஜன் கேன் கெயின் 1 எலக்ட்ரான் டு கம்ப்ளீட் இட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷெல். ஏன்னா ஹைட்ரஜனில் இருக்கிறது 1 எலக்ட்ரான். ஸோ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸோ 2 அப்படின்ற கான்ஃபிகரேஷன் கிடச்சிரும், ஹீலியத்துக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும். ஹாலஜன் ஆல்சோ ஹேவ் 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தர் லாஸ்ட் ஷெல். எல்லா ஹாலஜன்லேயுமே அதோட லாஸ்ட் ஷெல்லில் 7 எலக்ட்ரான் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த 7 கம்ப்ளீட் செல் ஆக்டேட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா 8 மாற்றுறதுக்கு தேர் ரெக்வயர் 1 எலக்ட்ரான். ஸோ தே கேன் கெயின் 1 எலக்ட்ரான் to form noble gas configuration. Okay, அடுத்தது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வேல்யூ, அதாவது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுற ப்ராப்பர்ட்டி. ஹைட்ரஜன் கெயின் 1 எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் H- ion like halogens. So halogens also chlorine plus 1 electron they form chloride ion. This is an hydride ion. So halogens மாதிரி ஹைட்ரஜனும் they can accept 1 electron to form negative ions. Next one is diatomic molecules. All the halogen atoms are diatomic in nature, that is Cl2, F2 and Br2, and hydrogen also H2 in the form. So it's also diatomic in nature. அடுத்தது metals கூட reactions, halogens with metals. So we know hydrogen combined with this sodium to form sodium hydride like this. Halogens also combined with metals to form metal halides. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி தானே. ஸோ சோடியம் ப்ளஸ் குளோரைட், சோடியம் குளோரைட். அதே மாதிரி சோடியம் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் சோடியம் ஹைட்ரைட் அண்ட் கால்சியம் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் கால்சியம் ஹைட்ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோவலன்ட் பாண்டிங். Halogen and hydrogen both combined with non-metals to form molecule with covalent bonding. ஸோ ரெண்டுமே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதில் உள்ள பாண்டிங் நேச்சர் கோவலண்ட் நேச்சராக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேமாக இருந்தால் பார்த்தாலுமே இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ. ஸோ த டெண்டன்சி டு அக்செப்ட் திஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானை வாங்குகிற கெப்பாசிட்டியில் ஹாலஜன்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஹேவிங் a greater marginal difference. So for example, here hydrogen accept 1 electron to form hydride ion. For this reaction the enthalpy is plus 36 kilocalorie per mole. That is, we have to supply this energy hydrogen atom to gain the electron. What about halogens? For bromine absorb 1 electron to form Br minus bromide ion, and this for this reaction the delta is minus 55 kilocalorie. That means this reaction is an exothermic reaction, that is it emits this energy. So for hydrogen we have to supply energy, and for halogen they emit energy when they absorb this electron. So this is an exothermic process and endothermic process. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸ்பான்டேனியஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். they need not any support from the எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். அதுக்கு எந்த சப்போர்ட்டுமே தேவையில்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற ப்ராசஸ். ஆனால் ஹைட்ரஜனை ஹைட்ரேட்டாக மாற்றுறதுக்கு வி ஹேவ் டு சப்ளை எனர்ஜி. ஸோ இந்த ரீசனால் தான் திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் மார்ஜினலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி ஹாலஜன்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது. அப்போ எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறது, whether in group 1 or group 18? So the answer for this question comes from this oxygen state of hydrogen. The majority form compounds the hydrogen plus 1 oxidation state. So the reasonable to place the hydrogen in the group 1 along with alkali metals. ஸோ நிறைய இடத்துல +1 ஸ்டேட் இருக்கிறதுனால குரூப் 1ல் அல்கலி மெட்டல்ஸ் கூட இதை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த செஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். ஓகே.